اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم. دیکھیے کل میں نے آپ کو وہی باتیں جو پہلے پڑھائی تھی سمجھائی تھی صرف کا تعریف موضوع اور اس کا فائدہ یہ دہرایا تھا. اس سے آگے کی بات بھی پڑھائی تھی کلمے کی تعریف اور اس کے اقسام. کل کی ریکارڈنگ تو کمپیوٹر میں کچھ پرابلم کی وجہ سے رک کر آ رہی تھی, وہ میں نے اپلوڈ نہیں کی اس لیے کہ میں دوبارہ سے آپ لوگوں کے بھی بار آواز آ رہی تھی کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے آواز نہیں آ رہی ہے کٹ رہی تھی. ٹھیک ہے جی تو اس لیے میں پھر سے پڑھاتا ہوں. آپ جیسا میں لکھواؤں ایسا لکھنا. ٹھیک ہے کیا بتایا جی تھا آقا. کیا بتایا تھا علم صرف کی تعریف. علم صرف کیا تعریف بتائی تھی. کہ کس طرح سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالے تاکہ الگ الگ میننگ حاصل ہو سکے. علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف ایک عربی کلمے کو مختلف میں ڈھالیں تاکہ الگ الگ معنی حاصل ہو سکے. اسی تعریف سے علم صرف کا فائدہ بھی سمجھ میں آ گیا. نہیں آیا. جی آیا. کیا فائدہ سمجھ میں آیا. علم صرف ہمیں کیا سکھاتا ہے. ایک کلمہ کلمہ بنانے کی کلمے بانے کی پہچانے کی بھائی ہمیں بنا بھی سکتے ہیں. تو قرآن میں دعاؤں میں زیارتوں میں یا کہیں عربی لفظ لکھا ہوگا کلمہ تو اسے پہچان بھی سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے یہ اسم ہے یہ حرف ہے یہ ہے تو کون سا فعل ہے یہ اسم ہے تو کس طریقے کا اس میں حرف ہے تو یہ سب پہچان بنا. سکتے ہیں. تو فائدہ یہ ہے. موضوع کیا ہے کلمہ کیونکہ کلمے سے گفتگو ہوتی ہے. کلمے سے علم صرف میں ساری گفتگو کلمے سے ہوتی ہے. لیکن کلمے کے آگے بھائی میں کیا لکھنا ہے اس اعتبار سے بناوٹ اور خصوصیات کے اعتبار سے بناوٹ خصوصیت اور خصوصیت کے اعتبار کی بناوٹ اور اس کی خصوصیات کے خصوصیات کے اعتبار اعتبار سے کلمہ جو ہے وہ علم صرف کا موضوع ہے. اب آپ اگر کاپی میں لکھیں تو کیسے لکھیں گے خوبصورت کر کے سار بتایا تھا میں نے آپ کو سار. یہاں پہ لکھ دیجئے لغوی تعریف. لغوی تعریف لغوی تعریف یعنی لغت میں اس کو بدلنا. ڈیفینیشن. لغوی تعریف کیا ہے بدلنا بدلنا. اور تبدیل تبدیل کرنا. کرنا. ایک ہی بات ہے بدلنا تبدیل کرنا. بدلنا تبدیل کرنا. اصطلاحی تعریف ایک منٹ ایک کمی ہو گئی. یہ آپ نے کل نہیں لکھا تھا. آپ ایسے لکھیے سر تعریف 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 کا کیا لکھیے گا. لغوی اور اصطلاحی. لغوی تعریف. لغوی تعریف کیا ہے بدلنا تبدیل کرنے اور کر دینا. اصطلاحی تعریف اصطلاحی اس علم میں یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے اصطلاحی تعریف. اصطلاحی تعریف کیا ہے. اصطلاحی تعریف جو میں دلوائی تھی وہاں سے اٹھا کے یہاں لکھ دینا. کیا لکھ دینا علم صرف ایک ایسا علم ہے کہ جو ہمیں سکھاتا ہے ایک ایسا علم ہے کہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف شکل میں ڈالیں تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکیں. جو میں نے لکھوایا تھا یہ نہیں سبھی کا جی اسما لکھوایا ہے. اسما کنیز فاطمہ تبسم میم لکھوایا تھا. سیدہ کبرانی جی آقا. وہ لگا دیجیے گا. جی آقا. علم کیا علم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈالیں تاکہ مختلف معنی حاصل کر سکیں. اور ہاں علم نحو علم صرف میں خالی لکھنا کام نہیں آئے گا جب تک مثال میں امتحان میں سوال میں نہ بھی لکھے نا کوئی میں نہ لکھوں آپ سے کہ فلاں لکھیے میں تعریف کے ساتھ نہ بھی لکھوں نا تو تعریف آپ ضرور دیجیے گا. وہ مثال ضرور دیجیے گا. مثال دینی ہے. آپ لکھیے گا ایسا علم جو ہمیں سکھاتا ہے کس طریقے سے کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈالیں تاکہ
الگ الگ معنی حاصل کر سکے. جیسے تعریف مثال جیسے علم سے علما علم یعلم عالم معلوم علام مثال. یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ علم صرف نے. یہ تعریف ہو گئی. میں یہاں پہ شارٹ میں لکھ رہا ہوں یہ تاکہ میں یہ لکھوا چکا ہوں آپ ایک جگہ جمع کر لیجئے گا. جی تعریف کے بعد فائدہ. فائدہ فائدہ کیا ہے صاحب کا؟ وہ جو میں نے بتایا. آپ چاہے خود ایسے لکھ سکتے ہیں. جی اگر آپ شارٹ میں لکھ کے سمجھ سکتے ہیں تو ایسے لکھ لیجئے گا قدرت بر کلمہ سازی اور کلمہ شناسی. شناخت آپ تفصیل سے لکھ سکتے ہیں. کیا لکھ سکتے ہیں؟ انسان کلمہ کو بنانے قدرت اور حاصل ہو پہچانے. جاتی ہے کہ وہ کلمہ بنائے اور اگر کہیں کلمہ لکھا ہوا ہے تو اس کو پہچانے. یہ میں لکھوا چکا ہوں آپ کو. موضوع کیا ہے؟ موضوع کیا ہے کلمہ سب کا؟ بناوٹ کے ایسے کر کے اعتبار لکھیے گا موضوع کلمہ ہے. موضوع کلمہ ہے لیکن کس اعتبار سے؟ بریکٹ میں کر دیجئے گا بناوٹ اور خصوصیت کے اعتبار سے. کلمے کی کلمہ موضوع ہے لیکن بناوٹ کے اور بناوٹ خصوصیت اور خصوصیت کے اعتبار سے. بناوٹ اور خصوصیات کے اعتبار سے. بریکٹ بند کر دیجئے گا. بریکٹ بند کر دیجئے. وہ کیا ہے؟ کلمہ کس اعتبار سے؟ بناوٹ اور خصوصیات کے اعتبار سے. بناوٹ یعنی کوئی دیکھ نہیں رہا کہ آپ لوگ کے بناوٹ سیکھتے رہنے. بناوٹ توجہ رکھیے. غلطی کروں تو بتائیے. اس سے پتہ لگے گا کہ آپ کی توجہ کتنی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے علم صرف تعریف وغیرہ لکھ لی آپ نے. مٹا دوں؟ یہ میں لکھوا چکا ہوں آپ کو. جی پھر جو کل جو بتا دیں. آئی تھی اس ریکارڈنگ میں جو میں نے کل پڑھایا تھا وہ پھر اب جو بات کی آپ کیونکہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے نا. کلمے کی کلمہ کہتے کسے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہاں پہ یہ بتا دیجیے جب علم صرف کا موضوع کلمہ ہے تو کلمہ کس بلا نام تو پتہ ہونا چاہیے. کسے کہتے ہیں کلمہ؟ کیا بتایا تھا؟ کلمہ ایک ایسا مورد ہے کہ ایک جو ایسا معنی رکھتا ہے. مفرد لفظ ہے. لفظ مفرد ہے. لفظ مفرد ہے جس کے معنی ہوں ہیں. جی 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 حدیث لکھوایا فاطمہ تھا. جی حدیث جس فاطمہ کے معنی جس کے معنی ہوں. ایک ایسا لفظ مفرد ہے جس کے معنی معنی ہوں. اسے لفظ مستعمل بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لفظ اگر آپ سے کہا جائے کلمہ یا کہا جائے لفظ مستعمل ایک ہی بات ہے. چاہے لفظ مستعمل کہہ لیجئے چاہے کلمہ کہہ لیجئے ایک ہی بات ہے. یعنی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہوں. اس کے مقابلے میں ایک ورڈ آ رہا ہے مستعمل کے مقابلے میں محمد محمل. مستعمل کے مقابلے پر آتا ہے اس کا اپوزٹ محمل. یعنی یہ لفظ تو ہے محمل. لفظ تو ہے لفظ مفرد تو ہے لیکن اس کے معنی نہیں ہے. چائے وائے چائے مستعمل وائے محمل ہے. کھانا محمد شانہ کھا لیں. آئیے چلیے ہوٹل کھانا شانہ کھا لیتے ہیں. کھانا مستعمل ہے شانہ محمل ہے. یا جو بھی آپ کہتے ہیں. اسے کلمے کی تعریف ہو گئی. کلمے کی تعریف جی جی جسے لفظ مستعمل بھی کہتے ہیں. میں نے ایک چیز اور اس میں آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے یہ تو پتہ لگ گیا کہ کلمہ ایک ایسا لفظ مفرد ہے جس کے معنی ہو. اصل لفظ ہے. لفظ کسے کہتے ہیں یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں آپ. لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ جو یعنی منہ سے نکلی جو منہ سے مقطع فم پہ کیے ہوئے ہو. مقطع فم. تھوڑا عجیب و غریب ورڈ بول دیا. یعنی مطلب جہاں سے ورڈ نکلتے ہیں منہ میں سے وہاں سے نکلے اور جی وہاں سے نکلے اسے کہتے ہیں لفظ. اب یہ لفظ مفرد ہے جس کے معنی ہوں اسے کہتے ہیں کلمہ. مٹا دوں؟ جی آقا. جی یہ میں لکھوا چکا ہوں لیکن کل کا پھر سے ابھی آواز میں کوئی رکاوٹ کوئی کھیت تو نہیں ہے؟ نہیں آقا. آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو. آپ دیکھیں آپ کی لطافت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلے خالی کلمے کی تعریف اور کلمے کی قسم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی کر سکتے ہیں. کلمہ تعریف یا تعریف لکھ دیجئے
جی तारीफ جی और यहाँ पे मसला ऐसे करके अक़साम कलमा कलमे की قسم अक़साम कलमा। अब ऐसे करके लिख दीजिए अक़साम कलमा, तारीफ कलमा, तारीफ कलमा, कलमे की तारीफ, अक़साम कलमा, कलमे की किस्म, फेल, فعل اسم इस्म, حرف हर्फ, फेल, इस्म, हर्फ। अब देखिए कितना अच्छा लगेगा जब ये आप एक पेज के ऊपर इस तरीके से लिखेंगी, पहले सर्फ, तारीफ, लुग़वी तारीफ, इस्तिलाही तारीफ, फिर सर्फ के फायदा, फिर लफ्ज का ऐसे करके लिखेंगी, फिर कलमा, कलमे की तारीफ, कलमे की इसमें फेल, इस्म, हर्फ, उस फेल की तारीफ, मिसाल, इस्म की तारीफ। फिर देखिए कितना खूबसूरत लगेगा जब ये रेड कलर से होंगी ये चीजें, और ये ब्लैक से, और जो लिखावट होगी वो ब्लू से होगी। कितना अच्छा लगेगा। جی अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो चलेगा ऐसा, मतलब वर्ड्स इंग्लिश, लेकिन आप जो कह रहे हो हिंदी में, क्योंकि इतनी अच्छी उर्दू हमको नहीं लिखने आती। वो जो आप समझ सकें, जो आप ठीक है। सभी का आप अच्छा करके लिखेंगे, या जो भी और कौन कौन है उर्दू में इस جی तरीके से जो खूबसूरत कर लिखते हैं, मैं अपने पास यादगार के तौर पर पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि अब ये फायदा भी है। फायदा ये है लिखना आप लोग भी, चाहे भाई मुझे किसी दोस्त को देके खुद लिखनी पड़े या तो, या टाइपिंग करानी पड़े, मैं उसे रखूंगा, उसका एक फायदा है। मैं जब भी पढ़ाऊंगा या आपके पास होगी जब भी पढ़ेंगे, वो आपका रहेगा आज के। हाँ भाई इल्म साफ हमने पढ़ी, चलिए है जब चाहे उठा के आप देख सकते हैं किताब में। ये नहीं है कि भाई मैं फारसी कैसे समझूं, क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, अपनी जबान में लिखा हुआ है, अपनी जबान में। جی फेल की तारीफ क्या बताई थी, लिखवाऊं क्योंकि कल रिकॉर्डिंग खराब हुई थी, तो अब نہیں नहीं रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी ना, तो लिखना पड़ेगा। नहीं लिखवा ایک दीजिए دو आका। دکھوا دوں۔ अब मिसाल के तौर पर ऐसे करके लिखना, मैं क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। फेल क्या है, फेल ایک ایسا ایک کلمہ ایسا ہے کلمہ ہے इधर جس کے معنی आप ऐसे लिख مستقل के رखना, ठीक है। आप ऐसा جی लिख آقا के रखना, ये मैं आपको बनाने का वो बता रहा हूँ, लेकिन मैं लिखवाने का एतबार से बता दूंगा। क्या थी मैं आपको फेल, आप ऐसे मत लिखना जैसे पहले बनाया ऐसे लिखना, उसके बाद फेल की جی तारीफ آقا ऐसे लिखिएगा। फेल एक ऐसा कलमा है, एक ऐसा कलमा है जिसके माना اس मुस्तकिल کے हो, معنی जिसके माना मुस्तकिल हो, اور मुस्तकिल کوئی زمانہ मुस्तकिल हो। कि मुस्तकिल होना किसे कहते हैं सभी का, نہیں پتا، میں تو پوچھ رہی تھی آپ سے، آواز ہی نہیں جا رہی تھی۔ मुस्तकिल होना एक तरह से कहिए अपने पैर पे खड़ा होना। क्या अब مطلب लड़का है, ڈپینڈنگ अब एक लड़का है, اور बेटा माँ बाप संभाल रहे थे, अपना हकाम उनसे मरबूत था उसका, लेकिन अब अलग होगा, सब कमाने लगा, अलग सब करने लगा, अब इसकी अपनी एक अलग पहचान है। इसे किसी का भी ये मोहताज मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ मैं, इसे कहते हैं मुस्तकिल اب होना। کی ڈیفینیشن کیا لکھے साहिब की مستقل کی؟ मुस्तकिल होना, मैं मिसाल समझा रहा हूँ, फिर उसको समझिएगा। अपनी मुस्तकिल होना पहचान होना उसकी अपनी पहचान है, किसी का मोहताज नहीं है। نہیں यानी फेल एक ऐसा कर जो मुस्तकिल है, उसके माना मुस्तकिल है। ये माना समझाने के लिए इसे किसी की एहतियाज नहीं है कि ये माना बताने के लिए किसी का वो सहारा ले, अपने माना हेल्प नहीं पहुंचाने के लेना लिए किसी के सहारे की मोहताज, वो सहारा नहीं की है نہیں मोहताज नहीं, मुस्तकिल इस अपने माना है। अभी देखिएगा मैं कैसे समझाऊंगा तो पता लगेगा। एक ऐसा कलमा जिसके माना मुस्तकिल हो, और तीनों 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 क्यों, तीनों जमानों में से तीन क्यों, तीन माजी, क्यों, मुजारे, अम्र। माजी माजी हाल और उसका भी माने तीन ही होते हैं, और جی तीनों जमानों में से कोई एक पाया जाए, पाया उसमें कोई एक जमाना पाया जाए, जैसे अच्छा, जाराबा, मिसाल हर जगह हर उसके बाद जैसे जाराबा, उस एक मर्द ने मारा, उस एक मर्द ने मारा। ये जो मारा है, मारा ये मार मार के मार, जो माना है मारना, ये जो फेल है मारना, ये मारना
क्या इससे समझने के लिए इससे किसी और का सहारा लेना पड़ा ज़र्फ को? नहीं। या खुद ही समझ में आ रहा है मारना? समझ में आ रहा है। और पर खुद जमाना ही पाया जा रहा है, जमाना कौन सा? इसमें मुस्तकबिल माजी पाया जा रहा है, मारा यानी माजी माना पाया जा रहा है, तो इसे कहते हैं फेल। लिख लिया, समझ गया? फेल कनीज फातिमा मुस्तकिल फेल। फेल एक ऐसा कलमा है, फेल कलमा है ना, फेल एक ऐसा जी। कलमा है जिसके माना मुस्तकिल हो। यानी मुस्तकिल हो क्या मतलब? यानी उसे अपने अपनी माना पहचानो। पहुंचाने के लिए, अपनी पहचान उसके अपने माना पहुंचाने के लिए किसी और की जरूरत एहतियाज नहीं है, वो उससे सामने पता है। जैसे जैसे ये है, जैसे ये है मीन है, इला है, इला। इनका माना मुस्तकिल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे कहां से इब्तिदायत क्या है ना, शुरुआत के जहां से काम शुरू हुआ हो, मीन उसके मीन के माना यही है ना, इला तक, कहां तक, ये माना इसे बताने के लिए इसे मोहताज है किधर का, किस चीज का? मिनल बै से इलल मदरसते। ये मिन अपने इब्तिदाइयत कहां से काम शुरू हुआ है, ये इब्तिदाइयत माना है मोहताज घर का, कि जब तक ये कहां से शुरू हुआ है सफर, तो मतलब मिनल बै से, मैंने घर से शुरुआत की है, जी। तो ये जब तक इसका मोहताज है, या ये इला इस परसे का मोहताज है। इला के माना क्या है? इंतहाई गायत, जो हमारा मकसद है, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, उस माना को पहुंचाने के लिए मोहताज चाहिए कलमे का, इसलिए इसके माना मुस्तकिल नहीं है। अपने माना जब समझाएगा ये जब किसी की मदद ले लेगा, ये है माना मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल। फेल और इसम के माना मुस्तकिल होते हैं, हर्फ के माना गैर मुस्तकिल हैं। जब तक वो किसी का सहारा न ले अपने माना नहीं समझा सकता। इब्तिदाइयत कहां से काम शुरू हुआ है, मिन, जब तक माना ये नहीं समझाएगा जब तक किसी से पूछा जाए मिनल बैते या इला, ऐसी। तो ये समझ गया मुस्तकिल गैर मुस्तकिल के माना? जी जी जी। अस्मा तबस्सुम में समझ गई सर घबरानी, माना मुस्तकिल पढ़े आप। माना जी जी मुस्तकिलों के क्या माना है, यानी जी अपना जी। माना समझाने के लिए उसे किसी की मदद जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। और उसमें मान जमाना भी पाया जाता है, ये फेल है। और इसमें क्या है, लिख लिया है फेल की तरह जी जी आप। इसम। क्या गा? अब कलमे की दूसरी किस्म है इसम। इसम एक ऐसा कलमा है जिसमें कोई जमाना ना पाया जाए, जमाना ना पाया जाए। जैसे जराबा था, इसे जर्ब कर दीजिए, जर्ब कर दीजिए, जर्ब यानी मारना। अब बताइए, इसमें मार नहीं, मारना मुश्किल है, मार समझ में आ रही है, लेकिन किस जी। जमाने में है, जमाना नहीं है, बस मारना। किस जमाने में भी जमाना इसके अंदर नहीं है। या जैसे रजुल मर्द, इमरातुन औरत, इमरातुन औरत। अब बताइए, इमरात औरत, माना समझ में आ रहा है, या अपने माना बताने के लिए किसी और की मदद लेनी पड़ रही है कि ये बताए कि औरत है? माना समझ में आ रहा है, औरत, जमाना समझ भी में आ तो माना मुस्तकिल है इसमें, लेकिन जमाना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसम और फेल में क्या फर्क है, तो आप कहिए इसम और फेल में फर्क ये है कि फेल में जमाना पाया जाता है, इसमें जमाना नहीं। फेल और इसम दोनों किस चीज में एक जैसे हैं, दोनों के माना मुस्तकिल होते हैं, मुस्तकिल, हाँ दोनों के माना मुस्तकिल। इस तरीके से सवाल कोई भी कर सकता है, ऐसा ही करते भी हैं। जब पता लगता है कि ये मौलवियत पढ़ रहे हैं या नया सर्फ पढ़ रहे हैं, तो इसी तरीके के सवाल किए जाते हैं। वो ये नहीं पूछेगा कलमे की कितनी किस्में हैं एकदम से, क्योंकि सबको पता है, कोई भी रट्टा मार लेगा इसमें फेल हर्फ। वो सीधा सीधा ये भी नहीं पूछेगा इसमें की क्या तारीफ है, फेल की क्या तारीफ है, हर्फ की क्या तारीफ है। वो एकदम से आपसे क्या कहेगा, फेल हर्फ, इसमें क्या फर्क है। अब आप परेशान एकदम से, अगर सही से रट्टा नहीं मारा है, समझ के याद किया है, तो बताइए फेल में फर्क ये है कि दोनों फेल में जमाना पाया जाता है, इसमें जमाना नहीं पाया जाता। नहीं दोनों दोनों किस चीज में एक जैसे हैं, दो चीज मुस्तकिल है। दो चीज में एक जैसे हैं। क्या? एक तो दोनों कलमा है, एक तो दोनों कलमा है माना और मुस्तकिल है, मुस्तकिल। माना मुस्तकिल है। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है तो हर्फ और फेल में क्या फर्क है, या हर्फ और इसमें क्या फर्क है, तो आप कहिए ये फर्क है कि इनके माना मुस्तकिल होते हैं, हर्फ के माना ही मुस्तकिल नहीं होते, उसे अपने माना समझाने के लिए दूसरे का मोहताज है। लिख लिए इसमें की जी तारीफ, ये नहीं जी जी। आगे लिख रहे हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड। जल्दी जल्दी, या जल्दी नहीं लिख पाते हो, शॉर्ट ले बाद में मुझे
یہ فیئر کر کے بھیج دیا کیجیے تاکہ پتہ لگے، کیونکہ ایسے 3 منٹ گھنٹے میں نہیں بچے گا ٹائم. دیکھیے 20 منٹ نکل بھی گئے. ٹھیک ہے، لکھا. جی ہو گیا. کلمے کی تیسری قسم کیا ہے؟ حرف. کلمے کی تیسری قسم کیا ہے؟ حرف. حرف. لکھا، یہ پہلے یہ مٹا دوں. کون کہتا ہے نہیں لکھا؟ بتائیے کہاں تک مٹا دوں؟ بس ہاں روک دیے. حرف. حرف ایک ایسا، دیکھیں کلمہ تو ہے حرف. کبھی آپ سے کوئی پوچھے اسم فعل حرف کس چیز میں ایک جیسے ہیں؟ تینوں. جی. ایسا کلمہ ہے جس آپ کو سمجھ آیا ہوا ہے، میں پڑھا چکا ہوں اس لیے آپ کو کر رہا ہوں، آپ سے تو صرف سنوں گا میں. ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی مستقل نہ ہوں. مستقل نہ ہوں. ہر دوسرے کلمات کے درمیان ربط کے لیے آتا ہے. ربط کے لیے مٹا دوں. ربط کے لیے آتا ہے. ربط کے لیے آتا ہے یعنی ربط کے لیے نہیں، تعلق برقرار کرنے کے لیے. جیسے میں نے بتایا بیت، ایک تھا بیت ایک تھا مدرسہ. بیت گھر اور مدرسے کا کوئی تعلق تھا نہیں، لیکن من البیت الی المدرسہ، گھر سے مدرسے تک. اب اس من الى دونوں میں ارتباط تعلق برقرار کر دیا. ربط کے لیے آتا ہے. جیسے من اور الہ. من اور الہ اس مثال میں، اس مثال میں مٹا دوں یہ. من اور الہ اس مثال میں. کون سی مثال؟ خرج تو من البیت الى المدرسہ. دیکھیے خرج تو من البیت الی المدرسہ میں من اور الہ معنی مستقل نہیں ہے. یہ دو کلمہ بیت اور مدرسے کے درمیان دیکھیے انہوں نے ربط برقرار کرنے کے لیے آیا ہے. یہ مثال کے طور پر ٹھیک ہے. تو حرف کے معنی مستقل نہیں ہوتے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ معنی مستقل نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے بھلے اس کے معنی مستقل نہیں ہے لیکن بہت سی جگہ اس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا. اس کے بغیر کلام بن ہی جی. نہیں سکتا. کیسے بنا لیں گے آپ؟ میں گھر سے مدرسے کی طرف گیا، جب تک یہ حرف نہ صحیح. جی جی. لکھ لیا. آگے پھر سے معنی بتا دیے. خرج تو من البیت. میں گھر سے مدرسے کی طرف نکلا. میں گھر سے نکلا مدرسے کی طرف. تو ابتدا کہاں سے کی میں نے کی؟ گھر سے. تو یہ معنی جو ابتدائیت ہے، من کے معنی ابتدائیت کب سمجھ میں آئے؟ جب اس یہ بیت سے مل گیا. اس کے ذریعے سے اپنے معنی اس نے ابتدائیت سمجھائے. مدرس کہاں تک نکلا؟ کہاں سے کہاں تک؟ مدرسے تک. تو یہ تک سے معنی سمجھا لانے مدرسے سے مل کے بنائے، لہذا یہ غیر مستقل معنی ہے. پھر فائدہ کیا ہے؟ بیت اور مدرسے میں اس نے ارتباط برقرار کیا. یا خرج تو اور بیت میں کہاں سے نکلا؟ میں خرج تو من البیت، گھر سے نکلا. لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ مٹا دوں. آگے میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ کلمات کے درمیان ربط ربط یعنی تعلق. ربط کے لیے آتا ہے، تعلق برقرار کرنے کے لیے آتا ہے. بھائی گھر اور مدرسے میں یا خرج اور گھر بیت میں کوئی تعلق نہیں تھا. خرج تو الگ بیت الگ، کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اس من کے دونوں میں برقرار کر دیا. گھر سے نکلا. میں نکلا کہاں سے؟ گھر سے نکلا. دونوں میں تعلق برقرار کر دیا اس نے. سمجھ گئے؟ تعلق یعنی ربط یعنی رشتہ داری جی جوڑ آگے. دیا جس میں خرج تو کیا بیت کی من نے. لکھ لیا؟ جی. مٹا دوں. کنیز فاطمہ غائب نہیں. ہاں بالکل
आमना शेख, आपको समझ में आया? अस्मा, सभी का, जी आगा। जी नजमुल सहर, सैयद इब्राहिम, समझ में आ रहा है? बोले आगा सब बात ऐसी जो समझ में नहीं आई, अब एक पॉइंट और आते हैं, फिर अब मैं वो बता जल्दी, क्यों टाइम हो गया, अभी 6 मिनट है, 30 हम 4 मिनट है, फिर जी ये कलमे की तारीफ हो गई। एक नुक्ता लिख लीजिए, नोट नुक्ता लिखना चाहे, अटेंशन, क्या वही है जो आपको बताया था मैंने, क्या था वो? क्योंकि हर्फ की शक्ल सूरत हमेशा साबित रहती है। हर्फ की शक्लो सूरत हमेशा 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 साबित रहती है, रहती है, इसलिए मिस्टर हर्फ के बारे में गुफ्तगू नहीं करता। इल्मे साथ हर्फ के बारे में गुफ्तगू या बहस नहीं करता, गुफ्तगू नहीं करता। अभी आपसे कोई सवाल करे कि इल्मे सर्फ किस चीज से बहस करता है, क्योंकि इल्मे सर्फ का मतलब है ना कलमे से बहस कलमा करता है। कलमे के तो 3 किस्म है, किससे करता है? का इसमल फेल से पेड़ और करता है, इसमल हर से गुफ्तगू करता, इसलिए नहीं करता, क्योंकि हर्फ की शक्ल हमेशा साबित है। अगर हर्फ की शक्ल सूरत साबित है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या प्रॉब्लम है जो बहस नहीं करता इससे? क्या प्रॉब्लम ये है कि इल्मे सर्फ के माना है हेलो बदलना, इल्मे सर्फ में बदलना आवाज नहीं आ सिखाता है। रही। आवाज चली तो अगर अगर पूछा जाए कि हर्फ से गुफ्तगू क्यों नहीं करता, क्योंकि हर्फ की शक्ल सूरत हमेशा साबित और बाकी रहती है। क्यों? तो क्या प्रॉब्लम है अगर हर्फ की शक्ल सूरत बाकी रहती है, क्यों गुफ्तगू नहीं करता? क्योंकि इल्मे सर्फ हमें बदलना सिखाता है कलमों को, और हर्फ बदलता नहीं है। हर्फ की जब खासियत यह है कि वो बदलता नहीं है, और इल्मे सर्फ हमें बदलने वाली चीजें सिखाता है, तो जब ये बदलता नहीं और इल्मे सर्फ बदलना सिखाता है, तो इसलिए ये ना बदलेगा ना वो बदलना सिखाएगा, इसलिए इससे गुफ्तगू नहीं की जा सकती। इल्मे सर्फ में हर्फ से कलमे की, इल्मे सर्फ का मौजू है, इल्मे सर्फ का मौजू है कलमा, लेकिन कलमे की सिर्फ 2 किस्में, कौन कौन सी? कलमे की कौन सी किस्म से गुफ्तगू करता है सर? इस्म और फेल से, बस हर्फ से नहीं करता। क्यों नहीं करता वजह बता दी। आवाज आ रही है आपको? जी जी अब आगा हाँ, तो बताइए, जब मैंने ये कहा कि क्योंकि हर्फ की शक्ल सूरत हमेशा साबित और बाकी रहती है, बदलती नहीं है, इसलिए इल्मे सर्फ इससे गुफ्तगू नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या प्रॉब्लम है अगर शक्ल सूरत नहीं बदल हर्फ की? तो का ये प्रॉब्लम है कि जब हर्फ बदलेगा नहीं, और इल्मे सर्फ का मतलब ये है कि वो बदलना सिखाता है, तो जो चीज बदल नहीं सकती उसे कैसे बदलना सिखा देगा, इसलिए इल्मे सर्फ हर्फ से गुफ्तगू नहीं नहीं करता करता, बहस नहीं करता। इसलिए गुफ्तगू नहीं करता। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी जी आगा ठीक है, जी आगा। ठीक है। कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मुताला करके आइएगा, सुनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक मिनट, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद फिल फरजहुम। देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? हमने कहाँ तक पढ़ ली है बात? मुकदमे में यहाँ पढ़ ली हमने, सर्फ की तारीफ पढ़ ली, इल्म सर्फ का फायदा पढ़ लिया। अब ये बताऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा इल्म सर्फ का मौजूद, कलमे की तारीफ, कलमे के इसम पे कहा, और ये नुक्ता पढ़ लिया के शखास ये किताब कहाँ मिलेगी? पीडीएफ भेज रहा हूँ, भेजाते नहीं ही नहीं, अगर कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, तो सब कहाँ मिलेगी? इंडिया में या तो दिल्ली में मिलेगी